Hi, hello, namaste everyone. I'm Vinay Gujjar, your max educator from Gujjar Tutorials. In the previous video, we completed our important chapter that is trigonometry. In this class, we are going to discuss one more important, easiest chapter that is triangle. So what's there in the triangle? This chapter is very much important for your 10th. If you go for state syllabus, there also it's most important. If you go for CBSE, so it much important for your board exam. Sir, what are the important concepts are there in this one means? The most important chapter. If I say the triangle chapter means the first and foremost important will be a BPT theorem. The BPT theorem we used to call it as a basic proportionality theorem, or one more name is there, that's a Thales theorem. This BPT theorem is there na, it's a most means most important. Tumba andre tumba important ಈ chapter ನಲ್ಲಿ. It will comes under section D, that is for 5 marks fixed question, almost fixed question you can say in your board exam. And then the converse of BPT theorem, sometime it came in exam, and the questions based on a BPT theorem, questions based on a BPT theorem, they are most important from this chapter. This chapter consists of 6 to 7 marks in your board exam. Okay, so what are there in the triangle chapter? What we need to study in this chapter means, so we need to know first that is a similar and a congruent differentiation. Difference between congruent and difference between a similar. What are the concept is there? Congruent means, I think it's visible for everyone. These two pens have a same shape with the same size. We call it as a congruent. If the pen size is bigger, I think, consider this is the height of the pen. These two are similar. You got anything? If the pen have a same shape with the same size, if an object have a same shape with the same size, then we call it as a congruent. If any object have a same shape with a different size, then we call it as a similar. They used to call you and your friend both are similar, means height may be vary, body shape may vary, similar shape size may vary, but the shape may be same. For that we used to call it as a similar. So now we'll start our important theorem, that is a BPT, or we used to call it as a Thales theorem. Most important, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? So no need to buy the statement and all. By using the figure only we are writing the statement here. Correct ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Listen here. So here we are drawing a line here from this point to this point. If a line drawn parallel to third side of the triangle, what I did, I draw a line here which is parallel to third side of the triangle and which intersect the other two sides at a distinct point. Understood? Then other two sides are in the same ratio. Sir, ಏನೇನು ಅಂದಲ್ಲ, ಏನದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ? ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. If a line drawn parallel to third side of the triangle, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದ ಟಚ್ ಆಯ್ತು. ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಉಳಿದಿರೋ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಸರಿ ನಾವು ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ a line drawn parallel to one side of a triangle it intersect
other two sides, other two sides in a distinct point, in distinct point, then other two sides are in a two sides divided in same ratio. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಏನ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ which is parallel to one side of the triangle, then it intersect the other two sides in a distinct point, then other two sides are in the same ratio. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಐ wrote a statement here. Then to prove what I need to prove here, in statement only they told that other two sides are in the same ratio. So AD divided by DB equal to AE divided by EC. This we need to prove. Understood? Then construction. Any construction is possible means we need to construct it. What's a construction, sir? Here? So here, in this triangle we are drawing a line from D to side AE. This we call it as a DF, which is perpendicular to AE. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Then ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ which is perpendicular to AD. E ಇದೆ L ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Then what we did, we will join these two lines BE and ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಡ್ರಾ DF which is perpendicular to AE. Then draw EL which is perpendicular to AD. Then we need to join BE line and DC line. ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬರೀರಿ ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಡ್ರಾ what DF perpendicular to AE. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Then EL perpendicular to AD. Then what we did, join DC and BE. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Any doubt in this one? हाँ sir. Next construction ಆತ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತೀನಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಮೇಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇದೆ, ಡಿ ಇದೆ, ಇ ಇದೆ. ಹೌದು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಬೇಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಮೇಲಿರೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಡಿ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಇಫ್ ಎ ಡಿ is a base, this will be a top. E will be top. If E is a top, then perpendicular line will be E to L. This one. E L is a perpendicular line. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಮೇಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. If this is a base, E L will be perpendicular line. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Then sir, in triangle AD ಆಯ್ತು. So what is the formula to find area of triangle? Area of a triangle equal to half into base into height. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಹಾಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾನ,
ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ EL. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಮೇಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡೆ. ಈ ಮೇಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ AD ಸೈಡ್ ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪ್. ಈ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಯ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ಡ್ರಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದೆನ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದಾಯ್ತು ಟಾಪ್. ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, DBE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. DBE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಲೈನ್. ಈ ತರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ DE ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಇದು ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡು, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಆಪ್ಟಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಟ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? DBE ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್. ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಿತ್ತು? DB ಬೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಟು ಸರ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ EL ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು EL. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DBE. ADE ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು AD ಇಂಟು EL ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, DB ಇಂಟು EL. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್? ಹಾಫ್ ಹಾಫ್, EL ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಉಳಿತು? AD ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ DB. ನೋಡಿ, AD ಬೈ DB ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎನಿ ಡೌಟ್? ದೇನ್ ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಹೋಗೋದು ರೈಟ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now I need to take AE as a base. AE. If AE as a base, then D will be at the top. D top ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. D top ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ D ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು? DF. D ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೆಗಿರಿ, EF. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಗೇನ್ we need to use formula ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DAE ಅಥವಾ ADE. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸರ್? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ AE ಇಂಟು ಹೈಟ್ DF. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು. DCE in the triangle DCE
ಸಿ ಇ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಪಟ್ ಹಾಕೋದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಇಫ್ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಆಡ ಸರ್. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಡಿ ಇ ಸಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೀರಿ ಸರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಇ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು height, that is equal to half base ಏನಿದೆ ಇ ಸಿ. height ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಡಿ ಎಫ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5. ಸರ್ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಇ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಡಿ ಎಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಅದೇ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಡಿ ಎಫ್, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 4 and 5. ಡಿವೈಡ್ 4 and 5. ನೋಡ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಏನಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಫ್. ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಉಳಿದಿದ್ದು ಇ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಸಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 and 6 we can write it as a ED divided by DB equal to EE divided by EC. ಬರೀ hence proved ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್? If I draw a line which is a parallel to third side of the triangle, if I draw a line which is parallel to third side of the triangle, then it intersects other two sides at a distinct point. Distinct point ಅಲ್ಲಿ intersect ಆಯ್ತು. Then other two sides are divided in the same ratio. Divided AD divided by DB equal to AE divided by EC. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? So the statement ಆಯ್ತು. Prove ಏನು? ಅದೇ divide in the same ratio. AD divided by DB equal to AE divided by EC. Construction. D point ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ which is perpendicular to AE. ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ F. From E point we need to draw a line which is perpendicular to AD, that is L ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. Then we are joining BE and DC. That is about the construction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Then in a triangle we are taking a top side, top triangle half. ಈ triangle ನ ತಗೊಂಡು left side we are taking it as a base. AD will be base. If AD is a base, E will be top. AD base ಅಂದ್ರೆ E will be top. I took half of the triangle. Then E ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಲೈನ್ L. So in the triangle ADE, area of triangle formula, half into base into height, half into base AD, height EL. Equation number 1. Samapti. Then in this triangle BDE, again this will be base, left L first base. DB divided by DB into height and the EL, half into base into height, DB into height. Artha aitu? Then we are dividing 1 and 2. Equation 1 will be half into AD into EL, half into AD into EL. Equation 2 half into DB into EL. EL cancel, half of cancel. Remaining will be AD divided by DB. We got here. Understood? Again sir. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮುಗಿತು, ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ EL, ಹೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು? DF ಹೈಟ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ AE ಏನಾದ್ರು ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಹೈಟ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, AE ಇಂಟು DF, AE ಇಂಟು DF. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಗಿತು.
ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ EC ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DF. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ EC ಇಂಟು DF ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು AE ಇಂಟು DF ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಇಂಟು EC ಇಂಟು DF. half cancel, DF cancel, remaining AE divided by EC. By equation 3 and 6 we are writing that AD divided by DB equal to AE divided by EC. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದ್ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. First we are discussing in the next video. Until then, thank you. Bye bye.